Dear children, praise the Lord. Greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. We are so glad to come and meet you through this telecast today, the 28th of June 2020. We believe that God has protected you and you're doing well. And you've been learning verses, reading God's word, singing songs, and also studying well with regards to academics. But before we step into our session, shall we have a word of prayer? Wherever you are, please close your eyes, kneel down, and we will pray. Heavenly Father, in the name of your beloved Son, Lord Jesus Christ, we come into your presence. And thank you for one more opportunity given to us to have this virtual Sunday school. And thank you for your faithfulness that we could cherish all through this last months. Oh Lord, if it were not you, we would not have progressed till now. Oh Lord, we pray that you may bless all the work that has been accomplished over the last many weeks. Oh Lord, may the songs that we have taught and they have learned and the lessons that have been taught and the children have learned may be embedded in their hearts and minds so that it may yield fruit in the days to come. Even today, O Lord, we commit the ministry to your care. O Lord, please be glorified amongst us. O Lord, we would like to see some children come to the knowledge of Lord Jesus Christ. We would like to see some children taking a decision to follow you in a more stronger way. O Lord, please take charge of us and help us in today's ministry as well. Thus, committing ourselves to your care, we pray this prayer with thanksgiving in Christ's precious name. Amen. So children, we are hoping that you have learned all the memory verses, and God willing, when the church is open, you will be able to recite all the verses that we asked you to learn. But for today, may we turn our Bibles to Matthew chapter 6. Matthew chapter 6, and we will read verses 31 and 32. Matthew chapter 6, verses 31 and 32. This will be your memory verse or verses. Therefore, take no thought saying, what should we eat? What shall we drink? Or wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth what ye need of all these things. Once again, therefore, take no thought saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. We will listen to this in Telugu as well. కాబట్టి ఏమి తిందుమో ఏమి త్రాగుదుమో ఏమి ధరించుకుందుమో అని చింతింపకుడి, అన్యజనులు వీటన్నిటి విషయమై విచారింతురు. ఇవన్నీ మీకు కావాలని మీ పరలోకపు తండ్రికి తెలియను. ఇంకోసారి చదవండి. కాబట్టి ఏమి తిందుమో ఏమి త్రాగుదుమో ఏమి ధరించుకుందుమో అని చింతింపకుడి, అన్యజనులు వీటన్నిటి విషయమై విచారింతురు. ఇవన్నీ మీకు కావాలని మీ పరలోకపు తండ్రికి తెలియను. So children, the verses say that our heavenly Father, who cares for us more than anyone else, knows our needs. So he's calling us to approach him. He's calling us to come to him and ask his help and needs. So we will learn the verses and also the meaning of it. Now we will have a time of singing. After singing, we will listen to the lesson. And after the lesson, we'll do some action songs and close in prayer. We will start singing now. Children, we will sing the song that we learned last week round. Some of you know it, some may have learned it. We'll start with Glory, Glory, Lord. We give you glory, Lord. Glory, glory, Lord. We give you glory, Lord. Glory, glory, Lord. You are the mighty God. You are the mighty God. Once again. Glory, glory, Lord. We give you glory, Lord. Glory, glory, Lord. You are the mighty God. You are the mighty God.
महान है, तू महान है। महिमा महिमा ईशु, तुझे महिमा ईशु, महिमा महिमा ईशु, तू महान है, तू महान है। Okay, we will sing another song that we learned last time. నా నోటన్ కొత్త పాట నా యేసు ఇచ్చాను. అందరు కలిసి పాడదాం. దయచేసి మీ స్క్రీన్స్ చూడండి, చూసి పాడండి. కొత్త పాట నా యేసు ఇచ్చెను, నా నోటన్ కొత్త పాట నా యేసు ఇచ్చెను. ఆనందముతో హర్షించి పాడెదన్ జీవించు కాలమంతయు. హల్లెలూయా. ఆనందముతో హర్షించి పాడెదన్ జీవించు కాలమంతయు. నా నోటన్ కొత్త పాట నా యేసు ఇచ్చెను, నా నోటన్ కొత్త పాట నా యేసు ఇచ్చెను. అంధకార పాపమంతా నన్ను చుట్టగా దేవుడే నా వెలుగై ఆదరించును. అంధకార పాపమంతా నన్ను చుట్టగా దేవుడే నా వెలుగై ఆదరించును. ఆనందముతో హర్షించి పాడెదన్ జీవించు కాలమంతయు. హల్లెలూయా. ఆనందముతో హర్షించి పాడెదన్ జీవించు కాలమంతయు. నా నోటన్ కొత్త పాట నా యేసు ఇచ్చెను, నా నోటన్ కొత్త పాట నా యేసు ఇచ్చెను. వ్యాధి బాధలందు నేను మొరపెట్టగా ఆలకించి బాధ నుండి నన్ను రక్షించెను. వ్యాధి బాధలందు నేను మొరపెట్టగా ఆలకించి బాధ నుండి నన్ను రక్షించెను. ఆనందముతో హర్షించి పాడెదన్ జీవించు కాలమంతయు. హల్లెలూయా. ఆనందముతో హర్షించి పాడెదన్ జీవించు కాలమంతయు. నా నోటన్ కొత్త పాట నా యేసు ఇచ్చెను, నా నోటన్ కొత్త పాట నా యేసు ఇచ్చెను. నాకు తల్లి తండ్రి మరియు మిత్రుడాయనే, నిందనోచి ఆయనను ప్రకటింతును. నాకు తల్లి తండ్రి మరియు మిత్రుడాయనే, నిందనోచి ఆయనను ప్రకటింతును. ఆనందముతో హర్షించి పాడెదన్ జీవించు కాలమంతయు. హల్లెలూయా. ఆనందముతో
హర్షించి పాడెదన్ జీవించు కాలమంతయు నా నోటన్ కొత్త పాట నా యేసు ఇచ్చెను నా నోటన్ కొత్త పాట నా యేసు ఇచ్చెను ఆనందముతో హర్షించి పాడెదన్ జీవించు కాలమంతయు హల్లెలూయా ఆనందముతో హర్షించి పాడెదన్ జీవించు కాలమంతయు నా నోటన్ కొత్త పాట నా యేసు ఇచ్చెను నా నోటన్ కొత్త పాట నా యేసు ఇచ్చెను. Children, we will sing Blessing, Glory and Honor. We sang it last time also. We will sing that once again today. Blessing, Glory and Honor. Blessing, glory and honor, power and might and dominion be unto thee, my blessed Lord. Blessing, glory and honor, power and might and dominion be unto thee, my blessed Lord. Coming down from the throne on high, you died on the cross for me. Rising from the dead, you lived to give me the victory. Blessing, glory and honor, power and might and dominion be unto thee, my blessed Lord. Blessing, glory and honor, power and might and dominion be unto thee, my blessed Lord. Finally, before we listen to the story, we will sing a pretty old song, You Deserve the Glory and the Honor. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship and magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship and magnify your name. For you are great, your miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, your miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. మహిమకు పాత్రుడా, ఘనతకు అర్హుడా, నీ నామం బట్టి నేను నా చేతులెత్తేదా. మహిమకు పాత్రుడా, ఘనతకు అర్హుడా, నీ నామము బట్టి నేను నా చేతులెత్తేదా. మహోన్నతుడా, గొప్ప కార్యం చేయువాడా,
నిలలేరు ఎవ్వరు, నిలలేరు ఎవ్వరు. మహోన్నతుడా గొప్ప కార్యం చేయువాడా, నిలలేరు ఎవ్వరు, నిలలేరు ఎవ్వరు. महिमा के योग्य है तेरी प्रशंसा, हम हाथ उठाते हैं तेरी आराधना में. महिमा के योग्य है तेरी प्रशंसा, हम हाथ उठाते हैं तेरी आराधना में. तू है महान, आश्चर्य करता है, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं. तू है महान, आश्चर्य करता है, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, कोई नहीं. Children, wherever you are, please be seated and be attentive. We will listen to the lesson today. Praise Lord, children. Praise Lord, Auntie. How are you all? Fine, Auntie. All right, today we'll listen a new story. Every week you're listening a new story, right? Avunu, Auntie. Shall we pray before we start? Yes, Auntie. Loving Heavenly Father, in the name of thy dear Son, Lord Jesus Christ, thank thee and praise thee, Father, for this time thou hast given us. O Lord, please help us to listen to the story and apply in our hearts. O Lord, whatever the lesson is there, my Father, Lord, that we may hear the still small voice, my Heavenly Father, and Lord, apply it in our hearts. O Lord, bless the time, my Father, anoint me as well. Hide me behind thy cross. What thou want to teach these dear children, my Father. O Lord, please make them to be attentive, my Father. We ask this prayer in the blessed and worthy name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Praise Lord, children. Praise Lord, Auntie. బాగున్నారు అందరూ? బాగున్నాం, Auntie. లాస్ట్ వీక్ కథ విన్నారా? విన్నాం, Auntie. మీరందరూ ఇప్పుడు ఇంట్లో ఉండి వింటున్నారు కదా? అవును, Auntie. లాస్ట్ వీక్ ఏం కథ విన్నారు? సరే, మర్చిపోయారా? గుడ్ సమారిటన్ విన్నారు కదా? గుడ్ సమారిటన్ ఏం చేశాడు? ఎవరు? సమారిటన్ మంచోడా ఇంకా ప్రీస్ట్ మంచోడా? సమారిటన్, గుడ్ సమారిటన్. స్టోరీ ఇట్ సెల్ఫ్ సేస్ దట్ గుడ్ సమారిటన్. ఈరోజు మనము ఒక స్టోరీ నేర్చుకుందాము. ఏంటంటే ఇది రియల్ స్టోరీ, ఇది స్టోరీ కాదు, రియల్ జరిగింది. సో ఏంటంటే మనం చాయిసెస్ చేస్తామా? ఇది కావాలి అది కావాలి అని. కరెక్ట్ చాయిస్ చేస్తే మంచిగా అవుతుంది, రాంగ్ చాయిస్ చేస్తే చెడ్డగా అవుతుంది. సో విల్ లెర్న్ టుడే హౌ టు టేక్ ద రైట్ చాయిస్. సో ఇక్కడ ఒక హెన్ గురించి నేర్చుకుందాం ఈరోజు. గోల్డీ అని ఒక హెన్, గోల్డీస్ చాయిస్. చూడండి, గోల్డీస్ చాయిస్. ఆ హెన్ పేరు గోల్డీ. సో ఒక రోజు ఏమవుతుందంటే గోల్డీ ఏం చేస్తుందంటే, గోల్డీ అందరు హెన్స్తో పాటు తిరుగుతూ ఉంటుంది. అక్కడ ఒక మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ మారిస్ ఉంటారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ హెన్స్ని, పెట్స్ని, అందరినీ హెన్స్ని, డాగ్స్ని, క్యాట్స్ని, అన్నిటినీ పెట్స్ని అన్నీ చూస్తూ ఉంటారు. ఈ హెన్స్ చూస్తూ ఉంటే ఇగో చాలా హెన్స్ ఉన్నాయి కదా, అక్కడ గోల్డీ కనిపిస్తుందా? గోల్డ్ కలర్ది ఏమన్నా కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుందా? సో వీళ్ళన్ని హెన్స్ బాగా ఉండేవి. కానీ ఒకరోజు ఏమైందంటే గోల్డీ ఏం చేస్తుందంటే సపరేట్గా వెళ్ళిపోతుంది. ఇవన్నీ హెన్స్తో పాటు ఉండదు, వెళ్ళిపోతుంది. అయితే మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ మారిస్కి భయం వేస్తుంది. ఫస్ట్ టైం చూస్తారు, అన్ని పెట్స్కి వీళ్ళు గింజలు వేస్తూ ఉంటారు కదా. ఇవి ఒకరోజు గోల్డీ కనిపించకపోయేసరికి మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ మారిస్ ఏమనుకుంటారంటే, ఓకే తనేమో ఎక్కడన్నా వెళ్ళిపోయిందేమో, ఎక్కడన్నా తప్పిపోయిందేమో అని మొత్తం వెతుకుతారు. ఎక్కడ కనిపించదు. సెకండ్ డే చూస్తారు, సెకండ్ డే కూడా రాదు.
థర్డ్ డే చూస్తారు, థర్డ్ డే కూడా రాదు. సో వాట్ తర్వాత ఏమవుతుందంటే థర్డ్ డే చూడకపోయేసరికి ఒకరోజు ఎట్లయినా ఈరోజు గోల్డీని మనం పట్టుకోవాలని మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ అనుకుంటారు. మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ మారిస్ ఏం చేస్తారంటే మొత్తం ఎతుకుతారు. ఎతికితే ఒక పెద్ద చెట్టు దగ్గర బాగా కూర్చొని ఉంటుంది గోల్డీ. అన్ని గోల్డీ హెన్ కదా, హెన్ ఎగ్స్ పెడతా ఉంటుంది. ఎగ్స్ పెట్టి మొత్తము ఎగ్స్ మీద కూర్చొని అవన్నీ హ్యాచ్ అయ్యేంతవరకు అక్కడే ఉండాలనేసి వీళ్ళందరి దగ్గర ఉంటే నా ఎగ్స్ చికెన్ కావు అనేసి సపరేట్గా ఉంటుంది ఆ గోల్డీ. సో ఏమవుతుందంటే ఈ గోల్డీ ఏం చేస్తుందంటే అక్కడే ఉండేస్తుంది. ఈ మిస్సెస్ మారిస్ చూసి మిస్సెస్ మారిస్ గోల్డీ అంటే చాలా ఇష్టం. సో ఏం చేస్తుందంటే ఇంకా హెన్స్ అది గుడ్లు ఉంటాయి కదా, ఎగ్స్ అన్ని తీసుకుపోయి గోల్డీ దగ్గర పెట్టేస్తుంది. తని హ్యాచ్ చేస్తుంది, అవన్నీ చికెన్స్ అవుతాయి అనేసి ఇంకా గోల్డీ దగ్గర ఎగ్స్ పెట్టేస్తుంది. పెట్టేసిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఒకరోజు చూసేసి సరే మిస్సెస్ అండ్ మిస్టర్ మారిస్ ఏం చేస్తాడు, మంచిగా గోల్డీ తన ఫ్యామిలీ తను చికెన్స్ పెడుతుంది కదా అనేసి మిస్టర్ మారిస్ ఏం చేస్తాడు, ఒక చిన్న హట్ కడతాడు గోల్డీ కోసమే, గోల్డీ ఇంకా గోల్డీ చికెన్స్ కోసం. సో ఒకరోజు కడతా ఉంటే సరే మొత్తం కట్టేసిన తర్వాత 23 days అయిపోయిన తర్వాత చిన్న చిన్న చికెన్స్ వస్తాయి గోల్డీ దగ్గర. వాళ్ళన్నీ రోజు ఏం చేస్తాడంటే ఇవి చిన్న చిన్న చికెన్స్ మంచిగా వస్తాయి. వచ్చిన తర్వాత మిస్సెస్ అండ్ మిస్టర్ మారిస్ చాలా సంతోషపడతారు. చిన్న హట్ గోల్డీ కోసమే అన్ని చిన్న చిన్న చికెన్స్ ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ ఆ చిన్న హట్లో ఉంటాయి. హట్లో ఆ చిన్న మిస్టర్ మారిస్ కడతాడు కదా హట్, ఆ హట్లో ఉంటాయి అనేసి చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు. రోజు మంచిగా తింటా మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ మారిస్ అన్ని గింజలు వేస్తూ ఉంటే తింటా తాగుతా మంచిగా ఉన్నారు. కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత ఒక పెద్ద గాలి తుఫాన్ వస్తుంది. గాలి తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే గోల్డీకి చాలా భయం వేస్తుంది. ఏం చేస్తుంది, గోల్డీ ఆ చిన్న హట్లో పోయే బదులు అక్కడ ఇక్కడ ఉరుకుతూ ఉంటుంది. తన చికెన్స్ తీసుకొని ఉరుకుతూ ఉంటుంటే ఏమైందని తనకు అప్పుడు మిస్సెస్ మారిస్ కిచెన్లో అవి చికెన్స్ అన్నీ ఎట్లా వెళ్ళిపోయినాయో, చిన్న చిన్న చికెన్స్ కదా, గోల్డీ ఎట్లా అయిపోయిందో దాన్ని చూసుకుంటుందో లేదనేసి బయట వర్షంలో తడుచుకుంటూ వస్తుంది. వచ్చిన వెంటనే ఏం చేస్తుందంటే తను చూసిన వెంటనే ఇవి గోల్డీ మాత్రం చిన్న చికెన్స్ని తీసుకొని ఉరుకుతూ ఉంటుంది. కానీ మిస్సెస్ గోల్డీ ఏం చేస్తుంది, వాళ్ళు చిన్న హట్ కట్టారు కదా మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్, ఎవరి కోసము, గోల్డీ కోసం కట్టారు కదా. గోల్డీ కోసం కట్టేసరికి అక్కడ పోకుండా గోల్డీ ఏం చేస్తుంది, చిన్న చిన్న చికెన్ తీసుకొని ఉరుకుతూ ఉంటుంది. ఎక్కడికి, ఆ పెద్ద చెట్టు ఉంది కదా, ఆ చెట్టు కింద పెట్టుకుంది కదా అప్పుడు ఎగ్స్, అక్కడికి ఉరుకుతూ ఉంటుంది. కానీ మిస్సెస్ మారిస్ ఏమో అక్కడికి ఉరుకుతే చిన్న చిన్న చికెన్స్ ఇవి చనిపోతాయి కదా, చిన్నవి కదా అవి చనిపోతాయి అనేసి ఏం చేస్తుందంటే తొందరగా గోల్డీ చికెన్స్తో పాటు ఉరికెత్తుతూ ఉంటుంటే ఆ చికెన్స్ని తీసుకొని ఆ చిన్న హట్లో వేస్తూ ఉంటుంది. ఆ చిన్న హట్స్లో చూడండి, ఆ హట్లో వేస్తూ ఉంటుంటే తడిచిపోతుంది. ఇగో అక్కడ ఉరుకుతూ ఉందని చూడండి, ఉరుకుతూ ఉంటుంటే మొత్తం ఇట్లా పట్టుకొని మొత్తం యాప్రాన్ వేసుకొని వస్తుంది. చికెన్స్ని దాంట్లో వేసుకొని చిన్న హట్లో వేసేద్దామని ఉరుకుతూ ఉంటుంటే, కానీ గోల్డీ ఏం చేస్తుంది, ఫుల్ స్పీడ్గా ఉరుకుతుంది. అసలు చికెన్స్ని కూడా ముందు పరిగెత్తేసి గోల్డీ తర్వాత పరిగెత్తుంది. తర్వాత ఏమవుతుందంటే అంత పాపం మిస్సెస్ మారిస్ తడిచిపోతుంది, ఫుల్గా తడిచిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తుంది అంటే గోల్డీ ఏమో అక్కడికి వెళ్ళను అనేసి ఫుల్ ఏం చేస్తుందంటే స్టాప్ చేస్తూ ఉంటాను మిస్సెస్ మారిస్, నేను వెళ్ళను ఆ హట్లేకి వెళ్ళను అనేసి. అప్పుడు మిస్సెస్ మారిస్ ఏం చేస్తుందంటే ఎందుకు వెళ్ళదు అని గోల్డీ మీద చాలా కోపం పడి ఏం చేస్తుందంటే ఆమె ఫుల్ తడిచిపోయిన తర్వాత 3 చికెన్స్ని తీసుకుంటుంది తన యాప్రాన్లో 3 చికెన్స్ని తీసుకున్న తర్వాత, కానీ గోల్డీ మాత్రం 3 చికెన్స్ని తీసుకున్నది. ఇంకా మిస్సెస్ మారిస్ 3 చికెన్స్ తీసుకొని గోల్డీ మాత్రం తన 5 చికెన్స్తో చిన్న చిన్న చికెన్స్తో ఉరుకుతూ ఉంటుంటే తనకి చాలా బాధేస్తుంది మిస్సెస్ మారిస్కి. అయ్యో ఎట్లా వర్షంలో ఇట్లా తడిచిపోతారు కదా అనేసి ఆమె ఏం చేసింది, ఆ 3 చికెన్స్ని లోపల వేసేసి పెద్ద బ్రిక్ పెట్టేసింది, ఇటుక రాయి పెట్టేసింది.
పెట్టేసిన తర్వాత ఇంకా ఈవినింగ్ అయింది కదా, వర్షము చాలా ఫుల్గా పడుతుంది. రాత్రి మిస్సెస్ మారిస్ అన్నం వండుతూ ఉండి ఆలోచిస్తూ ఉంది, గోల్డీ ఇంకా చిన్న చికెన్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయినాయో ఏమో, చనిపోయింటాయి ఇప్పటికి, అవి చిన్న చిన్నవి కదా, గోల్డీ అయితే ఉండింటుంది కానీ చిన్న చిన్న చికెన్స్ చనిపోయింటాయి అనేసి మొత్తం ఆలోచిస్తూ ఉంటుంటే, సరేలే పొద్దున్న చూద్దాంలే అని అలా ఆలోచించుకుంటా పండుకున్నది. మార్నింగ్ లేగానే ఏమైందంటే ఫస్ట్ ఎవరు గుర్తొచ్చారు మిస్సెస్ మారిస్కి? ఆ చికెన్స్, ఆ చిన్న చిన్న చికెన్స్ ఇంకా గోల్డీ గుర్తొచ్చింది. సరే వెళ్ళి చూద్దాము ఎక్కడ ఉన్నాయో, అవన్నీ చనిపోయింటాయి అనేసి, అట్లీస్ట్ ఆ 3 నేను బతికిచ్చినాను కదా, లోపల వేసిన కదా చిన్న హట్లో, అవన్నీ ఉంటాయి అనేసి ఉరుక్కుంటా వెళ్తుంది మార్నింగ్ లేగానే. వెళ్ళి చూసేసరికి ఆమెకు పెద్ద సర్ప్రైజ్ ఏంటంటే, తను చూడగానే దాంట్లో నుంచి చికెన్స్ వచ్చాయా? చికెన్స్ రాలే. ఆమె ఇలా చూడగానే ఒక పెద్ద పాము, ఎంత పెద్ద పాము అంటే అంత పెద్ద పాము అక్కడ కనిపిస్తుంది. కనిపించేసరికి ఇలా తను ఇట్లా బ్రిక్ తీసేసి ఇట్లా డోర్ తీయగానే పెద్ద పాము చూడండి ఎలా వస్తుందో, ఫుల్ ఇట్లా బయటికి వచ్చేస్తుంది. అన్నీ చికెన్ తినేసి బాగా దాని పొట్ట పెద్దగా అయిపోయింది, అది కనబడుతుంది. ఇది ఏమైందంటే తర్వాత పెద్ద పెద్ద పాము బయటకు వచ్చాక మిస్సెస్ మారిస్ చాలా బాధపడుతుంది. ఏం బాధపడుతుంది అంటే, అయ్యో ఇంత పెద్ద పాము, అందుకే పాపం గోల్డీ ఇక్కడికి తన చికెన్స్ని తీసుకురాకుండా ఫుల్ స్టాప్ చేసింది కదా, నేను వెళ్ళను అని. అంటే తర్వాత ఏమైందంటే ఏం చేస్తాడు మిస్సెస్ మారిస్, ఎవరిని పిలుస్తుంది, మిస్టర్ మారిస్ ప్లీజ్ కమ్ దేర్స్ అ బిగ్ స్నేక్ ఓవర్ హియర్ అనేసి గట్టిగా అరుస్తుంది. అరిచిన వెంటనే మిస్టర్ మారిస్ వచ్చి చూస్తాడు. వచ్చి చూసిన వెంటనే ఏం చూస్తున్నాడు? స్నేక్, పెద్ద స్నేక్. అవేం తినేసింది? కోడి పిల్లల్ని. ఎన్ని? 3. అవన్నీ పాపం గోల్డీ చికెన్స్ కదా, చిన్న చిన్న 3 చికెన్స్ని తినేసింది. తినేసిన వెంటనే దాన్ని ఇదేంటి అది చూడగానే మిస్టర్ మారిస్ పెద్ద కట్టి తీసుకొని వచ్చి దాన్ని కొట్టడానికి ప్రయత్నించాడు. ఇంకా అప్పుడు మిస్సెస్ మారిస్ ఏం చేస్తారు చూడండి, ఒక పెద్ద స్నేక్ అక్కడ ఇక్కడ పెద్ద పెద్దగా ఉంది కదా చికెన్స్, 3 చికెన్స్ తిన్నది. అది తినక మెల్లగా బయటికి వస్తుండేసరికి మిస్టర్ మారిస్ పెద్ద కట్ట తీసుకొని వచ్చి ఏం చేశాడు? కొట్టేసి చంపేసి అక్కడ పడేశాడు. ఇంకా ఇప్పుడు మిస్టర్ మారిస్కి ఎవరు గుర్తొచ్చారు? గోల్డీ ఎక్కడుందబ్బా, వెళ్ళి చూడాలా, ఇప్పుడు గోల్డీని చూడాలా, ఎక్కడ పాపం ఉందో లేదో అనేసి మొత్తం వెతుకుతారు. మొత్తం వెతికేసరికి గోల్డీ ఎక్కడున్నది? ఆ పెద్ద చెట్టు కింద లోపల ఇట్లా కేవ్ లాగా ఉంటుంది కదా, అక్కడ తన చికెన్స్తో భద్రంగా ఉంది. సో అప్పుడు మిస్సెస్ అండ్ మిస్టర్ మారిస్ చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు. ఒక సైడ్ నుంచి బాధ కూడా అనిపిస్తుంది మిస్సెస్ మారిస్కి, ఎందుకంటే తన్ని 3 చికెన్స్ చనిపోయినాయి కదా, పాపం కదా, అందుకే పాపం గోల్డీ స్టాప్ చేసింది నన్ను అనేసి. అగో చూసేసరికి పెద్ద చెట్టు కింద అన్ని చికెన్స్తో పాటు తను ఉంది. అయితే తను ఇక్కడ మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నామంటే, గోల్డీ కరెక్ట్ చాయిస్ చేసిందా, రాంగ్ చాయిస్ చేసిందా? కరెక్ట్ చాయిస్ కదా. అక్కడ ఇప్పుడు గోల్డీని ఎవరు ప్రేమించేవాళ్ళు బాగా? మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ మారిస్ కదా. కానీ వాళ్ళు కూడా రాంగ్ చాయిస్. కానీ వాళ్ళకి తెలియలేదు ఆ చిన్న హట్లో ఏమున్నదని, స్నేక్ ఉన్నది. గోల్డీ అక్కడికి వెళ్ళేసరికి షీ కుడ్ సీ దట్ స్నేక్. The snake was there and she could feel that snake was there. ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళినానంటే నా పిల్లలన్నిటిని తినేస్తాయి అనేసి స్టాప్ చేసేసి చిన్న చికెన్స్ని అన్నీ తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇక్కడ మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాము అంటే, ఫస్ట్ రైట్ చాయిస్ తీసుకోవాలి ఎప్పుడైనా. ఇక్కడ ఏం నేర్చుకుంటున్నామంటే, మనము ఇక్కడ పెద్ద చెట్టు ఉంది కదా, పెద్ద చెట్టు కింద తను గోల్డీ వెళ్ళి ఆశ్రయం తీసుకున్నది కదా, షీ టుక్ ద షెల్టర్ ఫ్రమ్ దేర్. సో హియర్ వాట్ వీ లర్న్ ఇస్, ఎప్పుడంటే ఇప్పుడు మనము యేసుప్రభు మన కోసం చనిపోయాడు కదా, చనిపోయాడా? ఎక్కడ చనిపోయాడు? కల్వరి సిల్వలో కదా. కల్వరి సిల్వలో ఇన్ అ బిగ్ ట్రీ దేంతో చేశారు? క్రాస్ దేంతో చేశారు? ట్రీతోనే కదా. సో
టీకా ఇక్కడ గోల్డీ ఆ ట్రీ కింద షెల్టర్ తీసుకుంది. మన లైఫ్లో కూడా ఎవ్రీ డే చాయిసెస్ ఉంటాయా? ఉంటాయా? ఏమని ఉంటాయి? ఈరోజు స్కూల్ వెళ్ళాలా వద్దా? మమ్మీ ఈరోజు మూడ్ లేకపోతే మమ్మీకి ఏం చెప్తారు? మమ్మీ కడుపు నొస్తుంది మమ్మీ, ప్లీజ్ ఈరోజు నాకు నొస్తుంది, నేను స్కూల్కి వెళ్ళను. ఎందుకు వెళ్ళరు? ఆ రోజు హోంవర్క్ చెయ్యరు కదా. బట్ యూ విల్ లూజ్ ద లెసన్, ద మెయిన్ లెసన్ కదా. ఆ రోజు మీరు లెసన్ మిస్ అయిపోతారు. హోంవర్క్ చేయకపోయినా కూడా మీరు మీ లెసన్స్ మిస్ అయిపోతారు. సో మనం ఎప్పుడైనా రైట్ చాయిస్ తీసుకోవాలి. రైట్ చాయిస్ ఎప్పుడు తీసుకుంటే, ఇప్పుడు మనం ఆ రోజు స్కూల్కి వెళ్ళినామంటే హోంవర్క్ రాసుకోవచ్చు, లెసన్ తీసుకోవచ్చు, లెసన్ నేర్చుకోవచ్చు కదా. ద సేమ్ థింగ్ ఎవ్రీ డే ఏదో ఒకటి చాయిస్ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ రైట్, దిస్ ఈజ్ రాంగ్. మనకు తెలుస్తుంది వాట్ ఈజ్ రైట్ అండ్ వాట్ ఈజ్ రాంగ్ కదా. మనం పెద్ద పిల్లలు అవి అయిన తర్వాత చిన్న పిల్లలైనా కూడా మనం ఇప్పుడు ఇది చెయ్యాలా వద్దా. ఇప్పుడు ముందు గుంట ఉందనుకోండి, గుంట ఉంటే మనం నడుస్తూ ఉంటాము. నడుస్తూ ఉంటే అప్పుడు గుంట కనిపిస్తుంది మనకి, ఇట్లా చూస్తే గుంట కనిపిస్తుంది, మనం అలానే నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతామా? పక్కన నుంచి వెళ్ళిపోతాం. వీ టేక్ అ రైట్ చాయిస్ బై టర్నింగ్ అసైడ్ కదా. సో ఇట్స్ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ ఆల్సో. వీ షుడ్ యాక్సెప్ట్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ యాజ్ అ పర్సనల్ సేవియర్. యేసుప్రభుని మనము స్వంత రక్షకుడిగా మనము యాక్సెప్ట్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది? మనకి రక్షణ దొరుకుతుంది. మనకి రక్షణ దొరికినప్పుడు మనము వాక్యం చదివినప్పుడు ఎత్తుతాము. సో లార్డ్ ఈజ్ స్టాండింగ్ ఎట్ ద డోర్. ఎవరైతే యేసుప్రభుని ఇంకా నమ్ముకోలేదో ఆయన యేసుప్రభు ఇట్లా తడుతున్నాడు. ఐ వాంట్ టు కమ్ ఇన్ సైడ్, ఐ వాంట్ టు కమ్ ఇన్ టు యువర్ హార్ట్, కెన్ యూ ప్లీజ్ ఓపెన్ ద డోర్ అనేసి యేసుప్రభు చెప్తా ఉన్నాడు. హీ స్టాండింగ్ ఎట్ ద డోర్ అండ్ హీస్ నాకింగ్ ఎట్ ద డోర్. విల్ యూ ప్లీజ్ ఓపెన్ ద డోర్? Will you please open the door? When you open the door, Lord will come. ఇప్పుడు మనం తలుపు తెరుస్తేనే కదా ఎవరన్నా బయట ఉన్న వాళ్ళు వచ్చేది. బయట ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు తలుపు తడుతున్నారంటే మనం తెరిస్తేనే కదా లోపలికి వచ్చేది. తెరవకపోతే బయటనే ఉంటారు. లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి మీరు వింటున్నారు కదా, యేసుప్రభు ఎవరైతే ఇంకా అంగీకరించలేదో, హీస్ నాకింగ్ ఎట్ ద డోర్. Please open the door, please open the door. I want to come inside, I want to come inside అని. యేసు ప్రభు ఇంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత మనకు ఆయన ఎన్నో గిఫ్ట్స్ తీసుకొని వస్తున్నాడు. మనం ఓపెన్ చేస్తేనే కదా తెలిసేది ఎన్ని గిఫ్ట్స్ తీసుకొస్తున్నాడో మన కోసం. ఇప్పుడు బయట ఎవరన్నా ఉన్నారు, మన అంకుల్ ఆంటీ వాళ్ళు వచ్చారు, మీకు ఇష్టం లేదు, అబ్బా ఓపెన్ చేయాలా వద్దా, ఓపెన్ చేయాలి. అంకుల్ ఆంటీ వాళ్ళు ఏమో చాలా గిఫ్ట్స్ తీసారు మీకోసం, టాయ్స్, ఇంకా స్వీట్స్, ఇంకా చాక్లెట్స్ అన్నీ తీసుకొని వచ్చారు. కానీ మీరు ఓపెన్ చేస్తేనే కదా మీకు దొరికేది, రైట్? మీరు ఓపెన్ చేస్తేనే మీకు టాయ్స్, చాక్లెట్స్, ఇంకా బిస్కెట్స్ అన్నీ దొరుకుతాయి వాళ్ళు ఏం తెచ్చారు. ఇఫ్ యూ డోంట్ ఓపెన్ దే విల్ బీ అవుట్ సైడ్ అండ్ యూ విల్ బీ వితౌట్ ఎనీథింగ్. అలానే మన లైఫ్లో కూడా వీ షుడ్ టేక్ అ రైట్ చాయిస్ సేయింగ్ దట్ వీ షుడ్ యాక్సెప్ట్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్. ఎవరైతే యాక్సెప్ట్ చేశారో యేసు ప్రభు వాళ్ళని, ఏ విషయంలో అయినా మనం వాక్యం చదివేటప్పుడు ఏ విషయమైనా, వాట్ ఎవర్ క్వశ్చన్ యూ హ్యావ్, లార్డ్ విల్ ఆన్సర్. వెన్ యూ ప్రే, లార్డ్ విల్ ఆన్సర్. ఇప్పుడు మనకేమన్నా కావాలి అంటే మనం ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తాము? మమ్మీ డాడీ దగ్గరికి వెళ్తాం కదా. ఎందుకంటే మమ్మీ డాడీ వాళ్ళే మనకి ఇస్తారు కదా. మన పక్కింటికి వెళ్తామా? డాడీ అంకుల్ నాకు పెన్సిల్ కావాలి, ఆంటీ నాకు పెన్సిల్ కావాలంటే ఇస్తారా? ఇయర్ కదా. మన మమ్మీ డాడీ అయితే, డాడీ నాకు పెన్సిల్ కావాలి, డాడీ నాకు రేపు బుక్ కావాలి, మా మేడం అరుస్తుంది అని ఇలా సతాయిస్తారు ఈ డాడీ మమ్మీ తెచ్చేంత వరకు. ఎందుకు? మనకు ఆ ఫ్రీనెస్ ఉంది, అర్జెంటుగా కావాలని. అట్లనే సేమ్ మనం యేసు ప్రభు పిల్లలు అయిన తర్వాత, మన పాపాలన్నీ కడిగిపోయిన తర్వాత మనము ఆయన బిడ్డలం అయిపోతాం. జాన్ 1:12 ఏం చెప్తుంది? మనం ఆయన నమ్ముకుంటే ఆయన బిడ్డలం అయిపోతాం కదా. సో మనం బిడ్డలం అయిపోయిన తర్వాత మనకు ఫ్రీనెస్ వస్తుంది ఆయనతో మాట్లాడడానికి. మనము ఎవ్రీ డే మాట్లాడవచ్చు. ఎవ్రీ డే మనకి ఏమన్నా కావాలి అంటే ఆయనతో అడగొచ్చు. మీరు అనుకుంటారు ఆంటీ ఎట్లా ఆంటీ అని అంటే, మీరు ట్రై చేసి చూడండి. ఈరోజు ఈవినింగ్
ఈ పండుకుండే ముందు ప్రేయర్ చేసుకొని, ప్రవ్వా ఆంటీ చెప్పింది కదా నువ్వు అన్నీ మాట్లాడతావని, నువ్వు బైబిల్తో మాట్లాడతానన్నావు కదా, నాతో కూడా మాట్లాడు అలానే అనేసి. నేను కూడా చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మా సండే స్కూల్ ఆంటీ అలా చెప్పేది. అంటే నేను రోజు వినేదాన్ని, ఏంటి ఆంటీ బైబిల్ చెప్తుంది, బైబిల్ మాట్లాడతాడు, యేసుప్రభు మాట్లాడతాడు అని. అంటే ఆ రోజు వెళ్ళి, అవును ఆంటీ చెప్పింది కదా, జీసస్ యూ సెడ్ దట్ యూ విల్ టాక్ టు మీ, నో ప్లీజ్ టాక్ టు మీ అనేసి నేను బైబిల్ చదువుతూ ఉన్నాను. బైబిల్ చదువుతూ ఉంటే నాకేమని వచ్చింది తెలుసా, ఆ రోజు రోమన్స్ 3:23 అని వచ్చింది. ఏంటి రోమన్స్ 3:23 చదవండి. రోమన్స్ 3:23 తెలుగులో చదువు. ఏ భేదము లేదు, అందరూ పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను పొందలేకపోతున్నారు. ఆల్ హ్యావ్ సిన్డ్. 6:23 ఆల్ హ్యావ్ సిన్డ్. ఏలయనగా పాపం వలన వచ్చు జీతము మరణము, అయితే దేవుని కృపావరము మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తునందు నిత్య జీవం. అయితే ఆ రోజు ఏం చేసినాను, 3rd చాప్టర్ 4th చాప్టర్ 5th చాప్టర్ 6th చాప్టర్ వరకు చదువుతా ఉన్నా నేను. నాది అంటే మామూలుగా ఏది పడితే అది చదువుతా ఉన్నా. అయితే 6th చాప్టర్ 23rd వర్స్కి వచ్చేసరికి లార్డ్ ఏం చెప్పాడు, వేజెస్ ఆఫ్ సిన్ ఇస్ డెత్. ఇప్పుడు మనము పని చేస్తే మనకు పైసలు వస్తుంది కదా, ఇప్పుడు మనం పాపం చేస్తే మనకేమొస్తుంది, మరణం. ఇప్పుడు మనం పాపం చేస్తే మరణం వస్తుంది. వేజెస్ ఆఫ్ సిన్ ఇస్ డెత్. సో మనం పాపం చేసినప్పుడు మనకు డెత్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం చనిపోతే, పాపంలో చనిపోతే ఎక్కడికి వెళ్తాం, నరకానికి వెళ్తాము. అదే యేసు ప్రభు మన హృదయంలో ఉంటే ఎక్కడికి వెళ్తాం, పరలోకానికి, యేసయ్య దగ్గరికి వెళ్తాం కదా. సో వాట్ వీ లెర్న్ టుడే ఈస్ దట్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ అ రైట్ చాయిస్ అండ్ ద రాంగ్ చాయిస్. మీరేం పాపాలు చేస్తారు, పెన్సిల్ దొంగతనం చేస్తారు, పక్కన వాళ్ళని గిచ్చుతారు, ఇంకా మమ్మీ డాడీ మాట వినకపోవటము, ఇలా చేస్తారు కదా. ఇవి చిన్న చిన్నవి మీవి. సో ఇవన్నీ కూడా పాపాలే, చిన్నవి కాదు పెద్దవి కాదు, అన్ని దేవునికి విరోధంగా చేసేదన్నీ పాపమే. సో లార్డ్ ఈస్ టెలింగ్ యూ దట్ యూ షుడ్ యాక్సెప్ట్ దట్. లార్డ్, ఆ రోజు రాత్రి నేను, లార్డ్ నేను ఇవన్నీ తప్పు చేశాను, సో ప్లీజ్ ఫర్ గివ్ మీ, ఐ వాంట్ టు ఓపెన్ ద డోర్ ఆఫ్ మై హార్ట్, ప్లీజ్ కమ్ ఇన్ అనగానే యేసుప్రభు నా హృదయంలోకి వచ్చాడు. హృదయంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మనము గోల్డీ స్టోరీలో ఏం చూస్తున్నాము, పెద్ద గోల్డీ హట్లేకి ఎందుకు పోలేదు, గోల్డీ హట్లేకి ఎందుకు పోలే, స్నేక్ దేనికి సాదృశ్యం, సాతానికి కదా. అయితే మనము సాతాన్ మాట వినాలా, యేసుప్రభు మాట వినాలా, యేసుప్రభు కదా. మన పాపాలన్నీ యేసుప్రభు దగ్గర ఒప్పుకోవాలా. సో సైతాన్ రోజు మనకు చాయిసెస్ ఉంటాయి. మమ్మీ అంటది మంచిగా, ఇప్పుడు మనకు ఏమైంది, కరోనా ఉంది కదా. మమ్మీ అంటది ఎవ్రీ 1 hourకి చేతులు కడుక్కోండి, హ్యాండ్ శానిటైజ్ చేసుకోండి, వేడి నీళ్ళు తాగండి అంటే, అబ్బా ప్లీజ్ మమ్మీ వద్దు మమ్మీ, ఏం కాదు మమ్మీ నేను ఇంట్లోనే ఉన్నా కదా మమ్మీ, ఏం కాదు మమ్మీ అని అంటాం. కానీ స్టిల్ మమ్మీ ఏమంటుంది, వేడి పాలు తాగండి, మంచిగా ఉండండి అని అంటే వింటామా, విన్నాము. కానీ you have to make a right choice by listening to your parents and reading the word of God and pray every day. అందరూ బైబిల్ చదువుతున్నారా, ప్రేయర్ చేసుకుంటున్నారా ఎవ్రీ డే? సో ఎప్పుడైతే మనం యేసుప్రభుని మన రక్షకుడిగా అంగీకరిస్తామో అప్పుడు లార్డ్ విల్ టీచ్ us. Psalms 32:8, that is your memory verse today. Psalms 32:8. See, I will instruct thee and teach thee, and in the way thou shalt go, I will guide thee with mine eye. ఫస్ట్ ఏంటి, ఐ విల్ ఇన్స్ట్రక్ట్ ది. ఇన్స్ట్రక్ట్ అంటే నేను మీకు ఇన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాను. ఇన్స్ట్రక్ట్ ఎవరు చేస్తారు, ట్రైనర్. ట్రైనర్ ఇన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు, ఇది చెయ్యొద్దు, అది చెయ్యొద్దు, ఇది కరెక్ట్, అది కరెక్ట్ అంటారు కదా, అలా పోకూడదు, మీరు ఇట్లా నడవాలి. తర్వాత టీచర్ ఏం చేస్తుంది, చెప్తుంది, టీచ్ చేస్తుంది కదా. ఇంకా ఇన్ ద వే విచ్ దౌ షల్ గో, ఏ వేలో పోవాలో. ఇక్కడ గుంట ఉంటే ఇక్కడ పోమంటుందా టీచరు, పోవద్దు, ఇక్కడ స్ట్రెయిట్లో. ఐ విల్ టెల్ యూ వేర్ యూ షుడ్ గో
and then I will guide thee with mine eye. ఆయన చూస్తూ ఉంటాడు ఎక్కడ పోతున్నారని. హీ విల్ టీచ్ యూ బై రీడింగ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ప్రేయింగ్. అలా మనము తెలుగులో ఒకసారి చదవమ్మా. నీకు ఉపదేశము చేసేదను, నీవు నడవవలసిన మార్గము నీకు బోధించదను, నీ మీద దృష్టి ఉంచి నీకు ఆలోచన చెప్పేదను. నీకు ఆలోచన చెప్పేదను. మనము ప్రేయర్ చేసుకొని బైబిల్ చదివిన తర్వాత ఆయనే చెప్తాడు ఆలోచన. మన సొంత ఆలోచన, నాట్ అవర్ ఓన్ అండర్స్టాండింగ్. హీ విల్ టీచ్ us what we should go, where should we go, what we should talk and where we should go అనేసి. So what we learn today is that we should make a right choice by taking Lord Jesus Christ as a personal savior. Okay, shall we pray? Yes, auntie. There's no handwork, but I will tell you there would be a homework for you, saying that you in this week you make a note what bad choice you made and what good choices you made. Make a note of it and check yourself. Lord will know what are the bad choices you made and what are the right choices you made. Okay, Okay, auntie. shall we pray? Yes, auntie. Loving Heavenly Father, in the name of thy dear Son, Lord Jesus Christ, thank thee and praise thee, Father, for this time thou hast given us, Lord. The story of Goldie's, my Father, Lord, how she could make a right choice coming into the tall tree, my Heavenly Father. At the same way, Lord, let these dear children know that thou art the only true and living God, that at thy presence, at thy cross only, there is a Lord, there is a forgiveness of sin, my Heavenly Father. Oh Lord, make them to open their hearts, my Father, Lord, and receive thee as their personal Savior. Father, in the days to come, the word they have heard, my Father, in the days to come, it may be fully flourished, my Heavenly Father. We pray for all the dear children, whoever have listened, my Father. Make them to be in thine presence, Lord, in these pandemic situation, my Father. Lord, be very nigh unto them, Lord. Make them to be restless unless they hear thy still small voice and accept thee as their personal Savior. Committing everything into thy loving hands and care, offer this prayer with thanksgiving in the blessed and worthy name of our Lord and our Savior, Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Praise Lord, auntie. Dear children, we hope that you heard the lesson and you liked it. Now we will do some action songs. We'll start with God's love is like a circle. God's love is like a circle, so circle big and round. For when you see a circle, no ending can be found. And so the love of Jesus goes on eternally, forever and forever. I know that He loves me. Forever and forever, I know that He loves me. Once again. God's love is like a circle big and round. For when you see a circle, no ending can be found. And so the love of Jesus goes on eternally, forever and forever. I know that He loves me. Forever and forever, I know that He loves me. Very good. We will sing one more well-known song. I want to clap, clap, clap. I wanna clap, clap, clap. I wanna clap, clap, clap. I wanna clap. I'm gonna snap and praise the Lord. When the gates are open wide, I'm gonna
gonna sit by Jesus' side. I'm gonna clap, I'm gonna snap and praise the Lord. I'm gonna fly, fly, fly into the sky, sky, sky. I'm gonna fly into the sky and praise the Lord. When the gates are open wide, I'm gonna sit by Jesus' side. I'm gonna clap, I'm gonna snap, I'm gonna fly into the sky and praise the Lord. I'm gonna sing, sing, sing unto the King, King, King. I'm gonna sing unto the King and praise the Lord. When the gates are open wide, I'm gonna sit by Jesus' side. I'm gonna clap, I'm gonna snap, I'm gonna fly into the sky. I'm gonna sing unto the King and praise the Lord. I'm gonna zoom, zoom, zoom into the room, room, room. I'm gonna zoom into the room and praise the Lord. When the gates are open wide, I'm gonna sit by Jesus' side. I'm gonna clap, I'm gonna snap, I'm gonna fly into the sky. I'm gonna sing unto the King. I'm gonna zoom into the room and praise the Lord. We will sing Mr. Noah Built an Ark. Kindly join us while we sing. Mr. Noah built an ark. People thought it's quite a rot. Mr. Noah pleaded so. Into the ark they would not go. Down came the rain in torrents. Down came the rain in torrents. Down came the rain in torrents. And only 8 were saved. Animals went in 2 by 2. The bear and the giraffe and the kangaroo. Quickly they were stowed away for the dark and the dreadful day. Down came the rain in torrents. Down came the rain in torrents. Down came the rain in torrents. And only 8 were saved. When you see the rainbow, when you see the rainbow, when you see the rainbow, remember God is love. Once again. When you see the rainbow, when you see the rainbow, when you see the rainbow, remember God is love. Shall we also sing యేసయ్య గురించి ఎప్పుడైనా విన్నావా? యేసయ్య గురించి ఎప్పుడైనా విన్నావా? అతని ప్రేమను నీవు తెలుసుకున్నావా? యేసయ్య గురించి ఎప్పుడైనా విన్నావా? అతని ప్రేమను నీవు తెలుసుకున్నావా? పాపులమైన మన కొరకు రక్తం కార్చి ప్రాణం పెట్టి తిరిగి లేచి చేతులు చాచి పిలుచుచున్నాడు. పాపులమైన మన కొరకు రక్తం కార్చి ప్రాణం పెట్టి తిరిగి లేచి చేతులు చాచి పిలుచుచున్నాడు. యేసయ్య గురించి ఎప్పుడైనా విన్నావా? అతని ప్రేమను నీవు తెలుసుకున్నావా? యేసయ్య గురించి ఎప్పుడైనా విన్నావా? అతని ప్రేమను నీవు తెలుసుకున్నావా? పాపాలని ఒప్పుకుంటే క్షమించి వేస్తాడు. నీతిమంతులుగా మార్చి పరలోకం ఇస్తాడు.
పాపాలన్నీ ఒప్పుకుంటే క్షమించి వేస్తాడు. నీతిమంతులుగా మార్చి పరలోకమిస్తాడు. యేసయ్య గురించి ఎప్పుడైనా విన్నావా? అతని ప్రేమను నీవు తెలుసుకున్నావా? యేసయ్య గురించి ఎప్పుడైనా విన్నావా? అతని ప్రేమను నీవు తెలుసుకున్నావా? నీవు తెలుసుకున్నావా? నీవు తెలుసుకున్నావా? Dear children, we believe that you were able to sit this hour and listen to the songs, sing along with us, and also learn the lesson. We pray and we believe that this becomes real in your life, that Jesus Christ becomes the Lord of your lives and you walk with Him all through the days of your life. Before we close today's session, shall we all kneel down and pray? Heavenly Father, we thank you for your faithfulness and we thank you for your presence with us. Despite all our limitations and shortcomings, you've been so good to us that you've been giving us the Sunday school every week. Oh Lord, even today's ministry that has been accomplished in all finiteness may be blessed by you. Oh Lord, we desire that you may water it and we may be able to see the fruit, even not in our lifetime, but in the life to come. Heavenly Lord, thank you for all those who have been laboring to accomplish this ministry. Bless them and make them a greater blessing in the years to come. Heavenly Father, we pray for every child. Oh Lord, do protect them and keep them from all harm and danger. They were very precious to you, oh Lord, and give them grace, give them strength, give them wisdom as they go through this life's journey. Oh Lord, and if you tarry and if you are alive, enable us to meet and rejoice and have fellowship with one another. Remember this time, oh Lord, the COVID-19 impact across the globe. Oh Lord, indeed, we know that we need an act of God to eradicate this. Therefore, as we look up to you, O Lord, do that which is pleasing in your sight and be glorified. Thus, committing ourselves to your care, we pray this prayer with thanksgiving in Christ's precious name. Amen. So children, please continue watching this channel, keep singing along with us, share this with your friends and family members, and if the Lord tarries, same time, same day, next week, we'll meet with you. Till then, God be with you.